कानूनां दी वापसी दे बिल नूं मोदी कैबिनेट ने दित्ती मंजूरी। सूत्रा दे हवाले तो खबर हुण संसद दे विच बिल पेश करेगी सरकार। SFJ दे अहुदेदार दे भरा नूं चेयरमैनी देण ते पक्खिया विवाद। अश्विनी सेखड़ी ने अपनी ही सरकार ते फैसले दे चुके सवाल। मामले दी NIA तो जांच दी कीती मांग। कैबिनेट मंत्री वेरका दा केजरीवाल नूं जवाब बोले बूथां ते बिठाउण दे लई तां 25 लोक है नहीं, पहला अपने विधायक सांभण। केजरीवाल ने 25 कांग्रेस विधायकां दे संपर्क दे विच होण दा कीता सी दावा। सस्ती बिजली नूं लैके न्यूज़ 18 ते केजरीवाल दे वल्लों सवाल चुकण तो बाद हरकत दे विच आई। चन्नी सरकार जारी कीता ₹3 प्रति यूनिट सस्ती बिजली दा नोटिफिकेशन। 1 नवंबर तो लागू होणगीਆਂ नवीं दरां। कैप्टन दा मुख्यमंत्री चन्नी ते वड्डा इल्जाम। बोले भरा नूं सिटी सेंटर केस दे विच बचाउण दे लई बादलां दे नाल कीता सी समझौता। मेरे ते सवाल चुकण तो पहलां अपना गिरबां झाकण चन्नी। प्रदूषण नूं लैके सुप्रीम कोर्ट दे विच होई अहम सुनवाई। केंद्र ते पंजाब नूं पराली दे निपटारे दे लई ढुकवें कदम चुकण दे निर्देश। 29 नवंबर नूं अगली सुनवाई। सिट दे वल्लों राम रहीम तो होए सवाल जवाब दी न्यूज़ 18 दे कोल एक्सक्लूसिव जानकारी। बेअदबी नूं लैके पुछे सवालां दा राम रहीम ने नां दे विच दित्ता जवाब कि बेअदबी दे नाल नहीं कोई वास्ता। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत। मैं तुहाडे नाल खुशरोज संधू। खबरां दी शुरुआत सब तो पहला सब तो वड्डे मुद्दे तो करदे हां। खेती कानूनां दे नाल जुड़ी इस वेले दी वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हां। केंद्रीय कैबिनेट दे विच खेती कानून वापसी लैण दी मंजूरी हो चुकी है। वापसी लैण नूं लैके मंजूरी मिल चुकी है। सूत्रा दे हवाले तो हाले दे विच खबर आ रही है और सब तो पहला न्यूज़ 18 पंजाब ते तुहानूं दस रहे हां। खेती कानून वापस लैण दे मते नूं मंजूरी मिली है। जो सूत्र दस रहे ने दस दईए कि प्रोसैस शुरू हो चुके हैं। आज जो कानूनी तौर पर प्रोसैस होना शुरू हो चुके हैं। सब तो पहला केंद्रीय कैबिनेट दे विच मंजूरी मिलना अहम है और वो मंजूरी मिल चुकी है। सो मोदी कैबिनेट दे विच मंजूरी जिहड़ी है मिल चुकी है खेती कानूनां नूं वापस लैण दी। क्योंकि 19 नवंबर नूं प्रकाश दिहाड़े दे मौके ते नरेंद्र मोदी PM नरेंद्र मोदी दे वल्लों ऐलान किया गया सी जनता दे सामने आके कि ये तीनों खेती कानून रिपील किए जाएंगे यानी कि वापस होणगे। और उस तो बाद उन्होंने भी कहा सी कि इस महीने के आखिर तक कानूनी तौर पर प्रक्रिया जिहड़ी है उस पूरी कर ली जाएगी, मुकम्मल कर ली जाएगी। सो उसके चलते अज कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक दे विच खेती कानून वापसी नूं लैके मंजूरी मिल चुकी है। क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग दे विच सारे ही कैबिनेट तो मंजूरी लेना यह भी सब तो पहला अहम हुंदा। सो एक एक प्रोसैस के मुताबिक ही सारा जिहड़ा ये मसला हल होएगा। खेती कानून वापस होंगे कानूनी तौर पर। सो इस नूं लैके इस वेले दी वड्डी खबर सामने आ रही है कि यह शुरुआत हो चुकी है। हालांकि दूसरे पासे जेकर किसानां दी गल कीती जावे तां उन्हां दा कहना है कि यह अहम मुद्दा है पहला पूर्ण तौर पर कार्रवाई होवे, खेती कानून जिहड़े ने वापस होण ते नाल ही होर कई अहम मुद्दे ने जिन्हां दा हल होना बेहद लाजमी है। और खास तौर पर जेकर MSP दी कानूनी तौर पर गारंटी दा कानून बनाया जावे, जेकर सारे मुकदमे जिहड़े दर्ज किए गए ने किसानां ते ओह हल किए जाण। सो यह अहम मसला पर फिलहाल कैबिनेट दे विच खेती कानून वापसी नूं लैके मंजूरी दी खबर आ चुकी है। उधर बेअदबी केस दे विच सिट ने जांच तेज कर दी। इस वेले दी अहम खबर राम रहीम तो बाद डेरा सिरसा दी चेयरपर्सन उपासना इंसा तो भी पुछगिछ होगी। इस वेले दी बड़ी खबर तुहानूं दस रहे हैं। इस मामले नूं लैके वाइस चेयरपर्सन PR नैन तो भी पुछगिछ होगी। तो दस दईए कि सिट दे वल्लों 40 सवाल किए गए सी और सुनारिया जेल दे विच पहुंच के राम रहीम तो पर उस तो बाद राम रहीम तो बाद हुण डेरा सिरसा दी चेयरपर्सन है उपासना इंसा, उन्हां तो भी पुछगिछ होगी। उन्हां तो भी सवाल जवाब जिहड़े ने वो कीते जाणगे। और नरेश सेठी ने साडे नाल फोन लाइन ते ज्यादा जानकारी दे लई। जी नरेश, की कुछ जानकारी है इस अहम खबर नूं लैके? वाले तो वड्डी खबर सामने आ रही है कि बरगाड़ी बेअदबी मामले की जांच कर रही SIT हुण ओह डेरा मुखी राम रहीम जिन्हां वल्लों डेरा मुखी राम रहीम की सुनारिया जेल च पुछगिछ की गई और उस पुछगिछ के दौरान उस तो बाद कई ਇਹੋ ਜਿਹੇ जवाब मिले सन जिस तो बाद ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ SIT ने अपनी ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है। और उसके चलते डेरा की ਜਿਹੜੀ चेयरपर्सन उपासना इंसा और इस तो इलावा वाइस चेयरपर्सन ਜਿਹੜੇ ਨੇ डॉक्टर PR नैन
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। SIT ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ SIT ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ SIT ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਰੇਸ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 40 ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਡੇਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਜੇ ਲੈਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ SIT ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਰੇਸ਼, ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਉਪਾਸਨਾ ਇੰਸਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾਕਟਰ PR ਨੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਹੁਣ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਔਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਤਲਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੀ ਤਰੀਕ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਪਾਸਨਾ ਇੰਸਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। तो साफ तौर पर दस दईए इस वेले दी आम खबर और उत्थे न्यूज़ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 114 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। 114 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਅੰਗ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਸੋਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ? ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖਿਲਾਫ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਪੋਸਟਰ 'ਚ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੀ ਮੋਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੱਤਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ।
ਬੁਰਜ ਜੋਹਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ 'ਚ ਮਾਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਲੋਕਟ ਸੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਵੇ। ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਟ ਸੁੱਟਣ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀ ਸੀ? ਭਗਵਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਮਾਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ? ਐਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਖਿਆਵਾਲੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਮੇਰੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮਾਇਣ, ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਮੇ ਮਨਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ? ਕਿਸ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਮੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ? 4 ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਸ ਡਰੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡਰੈਸ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ? ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੌਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। MSG2 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। 18 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ MSG2 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਬਲਾਸਟ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫੂਲ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ? ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਲਝੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਲਕੇ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਦੇੜਿਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਜੀ ਮਨੋਜ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਫ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਈਡੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 200-300 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਖਦੇੜਿਆ।
ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ 200-300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਜਮਾਵੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੰਗਾਮਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਜੀਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दी और तस्वीरां भी आप मुहारे बयान कर रही ने कि इत्थे होया की कुछ है, किस तरह दे नाल पुलिस ने एक प्रदर्शनकारी नूं खदेड़िया इत्थों और इन्हां दीयां मंगां दी गल कीती जाए। इन्हां दा कहना कि जो ऐलान कर दिता सीएम ने वो पूरा नहीं किया जा रहा, जिस दे करके इन्हां दे वल्लों प्रदर्शन किया जा रहा। पर हाले दी अपडेट ये है कि अजे भी प्रदर्शनकारी इत्थे बैठे हुए ने क्योंकि इन्हां दी तादाद अज काफ़ी वड्डी हैगी है और जो हुण जानकारी है कि सीएम जदों अंदरों बाहर आउणगे हो सकता है कि दोबारा तो इस तरह का हंगामा जिहड़ा है वो वेखण नूं मिले, इस तो भी ज़्यादा हंगामा हो सकता है क्योंकि आज पूरे रोह दे विच प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। अगे बढ़दे प्रदूषण के मामले की गल करांगे। प्रदूषण ते सुप्रीम कोर्ट दे विच अहम सुनवाई हुई है। पराली दे खाद दे लई सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिते ने। केंद्र अते सूबा सरकारां ढुकवें हल कढण सुप्रीम कोर्ट कहंदे होए नजर आया। इस वेले दी वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हां। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नूं लैके केंद्र नूं झाड़ भी पाई है और उन्होंने कहा कि तेज हवा चलन करके प्रदूषण घट होया, तुहाडे कदमां करके नहीं होया। सो दस दईए कि सुप्रीम कोर्ट लगातार अहम सुनवाई के दौरान सख्त हुंदी नजर आ रही है, खास तौर पर जो प्रदूषण का मामला होवे और गल होवे पंजाब की भी, हरियाणा की भी और दिल्ली की भी, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए ने तां नोटिफिकेशन जिहड़ा खास तौर पर दस दईए कि अहम अपना मसला रखने के लिए कहा गया सी कि तुसी हुण तक की कुछ कामकार किया है। दिल्ली सरकार नूं भी कहा गया सी, जिस तो बाद दिल्ली की गल की जाए और हरियाणा की, दोवां पासे जिहड़े है वो अहम ऐलान किए गए सन। अद्धा लॉकडाउन कह सकते हैं कि लगाया गया सी क्योंकि स्कूल जिहड़े ने वो भी कुछ समय के लिए बंद किए गए सी, ऑनलाइन क्लासां शुरू कर दित्तियां गईयां सन। मुलाजमां की गल की जाए उन्हां नूं भी वर्क फ्रॉम होम कहा गया सी, कुछ विभागां दे मुलाजम जिहड़े ने उन्हां नूं कहा गया सी। सो आखिरकार हाल ही की गल की जाए तो यह झाड़ पाई गई है केंद्र नूं। और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन से साडे नाल सुशील पांडे ने, पत्रकार दिल्ली तो। जी सुशील, क्या कुछ जानकारी अगर आज की सुनवाई की बात की जाए तो? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज प्रदूषण को लेकर तमाम अहम सुनवाई की गई। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से यह बताया गया कि प्रदूषण को दिल्ली एनसीआर में कम करने के लिए क्या उचित कदम उठाए गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई कि स्कूल्स बंद हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं वो बंद किए गए हैं और ये फिलहाल तब तक नहीं खोले जाएंगे जब तक प्रदूषण का स्तर थोड़ा सा सुधर नहीं जाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान पराली का भी एक बड़ा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली के मामले पर सरकारों के द्वारा उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। ऐसे में तमाम जो अधिकारी हैं वो फिलहाल अपने दफ्तर में न बैठें, वो किसानों से फील्ड में मुलाकात करें और असली जो समस्या है उसका निदान करने के दिशा में काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसानों के द्वारा जो पराली जलाई जाती है उसकी वजह एक बड़ी मजबूरी है क्योंकि मशीनें जो हैं वो बहुत महंगी हैं और तमाम जो किसान हैं उन मशीनों का खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सरकार से ये कहा है कि इस पूरे मामले में आने वाले समय में सरकार उचित कदम उठाए। इस केस को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो बंद नहीं करेंगे। 3 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट दोबारा मामले की सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट 3 दिन के बाद ये देखेगा कि प्रदूषण के सुधार को लेकर फिलहाल अभी तक क्या स्थिति रही है। वहीं जस्टिस चंद्रचूड़ की तरफ से ये कहा गया कि जमीनी हकीकत पर काम करने के साथ साथ वैज्ञानिक तथ्यों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सरकारों को वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर भी प्रदूषण को कम करने की जरूरत है क्योंकि जो किसान हैं वो पराली अगर जलाते हैं तो उसके पीछे वैज्ञानिक वजह क्या है, किसानों को सब्सिडी के तहत कितनी मशीनें मुहैया कराई जाती हैं, पराली जलाने से रोकने को लेकर सरकार के द्वारा क्या उचित कदम उठाए गए हैं, इस पर भी जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है सरकार से। 29 नवंबर को दोबारा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अहम सुनवाई करेगा। उसके बाद जो आने वाला आदेश है वो जारी करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर प्रदूषण के स्तर में सुधार आता है
तो जब जो तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं दिल्ली में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन को लेकर हो, चाहे वो स्कूलों को लेकर हो, उसमें ढिलाई बरती जा सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जब तक कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद हैं तब तक उन मजदूरों को, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको फंड देने की दिशा में भी सरकार उचित कदम उठाए। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, यूपी की राज्य सरकारें इस दिशा में कदम उठाएं और उन किसानों को फिलहाल फंड मुहैया कराएं। ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। सो वड्डी खबर है इस वेले दी और खास तौर ते जिक्र पराली दे मुद्दे दी गल। थैंक यू। तो प्रदूषण ते सुप्रीम कोर्ट दे विच अहम सुनवाई होई यार, खास तौर ते पराली दे मसले दी गल कीती जावे तां पहलां वाली सुनवाई दे विच भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा सी कि यह मजाक नहीं है कि हर बार किसानां नूं ही जिहड़ा है ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇहद ਘੱਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ। ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਠੀਕ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਕੋਈ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਠੀਕ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।